We're now in chapter 32. 이제 32장을 보도록 하겠습니다. Chapter 32 is interesting. 32장 굉장히 흥미로운데요. First, in the first 8 verses, it talks about something way in the distant future. 1절에서 8절 말씀을 보게 되면 먼 훗날에 일어날 일에 대해서 이야기하고 있습니다. 1절 보라 장차 한 왕이 공의로 통치할 것이요 방백들이 정의로 다스릴 것이며 2절 또 그 사람은 광풍을 피하는 곳 폭우를 가리는 곳 같을 것이며 마른 땅의 냇물 같을 것이며 곤비한 땅의 큰 바위 그늘 같으리니. So remember, if Isaiah is at this victory banquet talking to these leaders of Judah, this would have been very startling to them. 그러니까 지금 계속해서 배경을 염두에 두셔야 되는 게 지금 이사야 선지자가 파티 장소에서 자기네 잘났다고 축하하는 것에 대해서 책망을 했지 않습니까? 그러니까 그러면서 이 말씀을 선포했었을 때 그 사람들한테는 뭐지? 라고 이제 굉장히 놀랐을 것입니다. What Isaiah says is almost like a slap in the face against King Ahaz and the Judean leadership. 그러니까 마치 이렇게 말하는 것은 그 아하스 왕과 그 지도자들을 이제 한번 날리는 한 방을 먹이는 거나 마찬가지입니다. Isaiah says someday there's going to be a righteous king and there's going to be just and righteous rulers. 보라 장차 한 왕이 공의로 통치할 것이요 방백들이 정의로 다스릴 것이며 라고 했었을 때 이제 멋있게 한 방 먹이는 거죠. And verse 2 talks that when this leadership does appear, it will bring safety to the people. 그러니까 그 리더십이 이러한 어떤 지도자가 일어났었을 때에는 백성들에게 안전과 보안을 가져다 줄 것이다. They'll be like shelter to a storm or refuge from the wind. 정말 광풍을 피하는 곳처럼 폭우를 가리는 곳처럼 냇물 같을 것이고 곤비한 땅에 큰 바위 그늘 같을 것이다 라고 하죠. Moreover, they will bring true light and have people to think clearly according to God's plan. 예, 더 나아가서 3절 보는 자의 눈이 감기지 아니할 것이요 듣는 자가 귀를 기울일 것이며 그러니까 보이게 될 것이다. 왜냐하면 그 지도자가 보는 지도자이기 때문에 백성들도 보게 될 것이다. 3절 4절 보는 자의 눈이 감기지 아니할 것이요 듣는 자가 귀를 기울일 것이며 조급한 자의 마음이 지식을 깨닫고 어눌한 자의 혀가 민첩하여 말을 분명히 할 것이라. This is in contrast to the leadership of Judah at that time. 그러니까 당대 이사야 선지자 당대의 리더십과는 너무나도 다른 그러한 지도자가 된다는 것이죠. They will be able to see and to hear properly from the Lord. 그러니까 하나님으로부터 제대로 이제 지도자가 그렇게 할 것이기 때문에 이제 백성들도 제대로 보게 되고 제대로 들을 수 있게 된다는 것입니다. They'll be led to think clearly. 그리고 생각할 때 제대로 정말 명백하게 생각할 수 있게 된다는 것이죠. Like at the beginning of verse 4, the mind of the hasty will discern the truth. 조급한 자의 마음이 지식을 이제 깨닫게 될 것이라는 거죠. Unlike the present leadership that kept coming up with plans that were foolish. 네, 지금 지도자는 너무나도 계획을 세울 때마다 정말 멍청하고 어리석은 계획만 세우고 있는데 그렇게 되지 아니할 그런 리더십이 아니라는 것이죠. So what's behind all the wicked scheming of the present leadership? Why are they so blind and not thinking clearly? 근데 지금 지도자들은 왜 그렇게도 어리석고 왜 그렇게도 장님처럼 제대로 보지를 못할까요? Well, perhaps they may have been influenced by wicked women. 아마도 가능성이 있는 것은 사악한 여자들의 영향을 받았을 수도 있을 것입니다. So verse 9 says, 9절 너희 안일한 여인들아 일어나 내 목소리를 들을지어다. 너희 염려 없는 딸들아 내 말에 귀를 기울일지어다. perhaps we saw this earlier in Isaiah in chapter 3. 우리가 이사야 선지서에서 3장에서 이런 부분을 봤었는데요. That passage plus this tells us that many of the women were equally responsible for the moral decay of the nation. 그러니까 3장 16절에서 26절 말씀을 저희가 봤었을 때에 그 당시 사회 안에서 그 여인들이 예루살렘의 그 여인들이 이 멸망을 가져오는데
꽤 큰 역할을 했다는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. The leaders and their women ate, drank, and made merry, thinking that no harm will come to them. 그러니까 도덕적으로 너무나도 타락을 했다는 것이죠. 그러니까 그 리더십과 특히 여인들이 이제 그 부정, 부패와 그냥 물질 만능주의 뭐 이런 것으로 계속해서 그걸 추진하다 보니 결국에는 점점 타락해 갔다는 것이죠. And all the time, the Assyrian sword hung over them. 네, 근데 그러고 있는 그런 안일한 가운데 있는데 계속해서 아수르라는 제국은 점점 이제 확장하고자 하는 그런 야심에 있었던 것이죠. The last part of chapter 32 talks about a change. 예, 그러면서 32장의 이제 끝부분을 보게 되면은 어떤 변화가 일어날 것을 말해주고 있습니다. A change will happen to God's people. 하나님의 백성에게 변화가 일어날 것인데 That righteous king is going to come, 분명히 공의로운 왕이 오실 것입니다. and he will change the people. 그리고 그 공의로운 왕이 백성을 변화시키실 거예요. 근데 언제 그러한 변화가 일어날 것인가? 이런 일이 일어날 때에 그런 변화가 일어날 텐데 15절 마침내 위에서부터 영을 우리에게 부어주시리니 광야가 아름다운 밭이 되며 아름다운 밭을 숲으로 여기게 되리라. When that righteous leader and his helpers take leadership of Judah, then God's Spirit will be poured out upon the people. 유다 왕국의 공의로운 그 지도자가 정말 통치하게 되고 다스리게 될 때에 하나님의 영이 이제 위에서부터 부어질 것이다라고 말씀하십니다. And there will be changes throughout the land. 근데 그러면서 구체적으로 땅 자체가 굉장히 변화가 일어날 것입니다. 16절 그때에 정의가 광야에 거하며 공의가 아름다운 밭에 거하리니 Whereas once the land was filled with unwise decisions and immoral people, they were like a desert. 그러니까 사실 도덕적으로 부패하고 부정부패와 사회 부정 때문에 땅도 결국은 망하게 되며 피폐해져 가고 정말 황폐해져 가는 그런 상태였는데 그것이 이제 그러니까 광야와 같은 그런 황폐한 땅이 바뀔 것이다라는 것이죠. But the righteous king will bring a change to everything. 예, 공의로운 지도자는 모든 것에 변화를 가져다 줄 것입니다. 17절 공의의 열매는 화평이요 공의의 결과는 영원한 평안과 안전이라. 18절 내 백성이 화평한 집과 안전한 거처와 조용히 쉬는 곳에 있으려니와 그때 그렇게 정의가 광야에 거하게 되면은 이제 백성이 화평한 집과 안전하게 살 것이다. All these great things Isaiah predicts, we must wait until that righteous king comes. 그러니까 그날이 분명히 올 것인데 이사야 선지자가 말하는 것은 그 공의의 지도자가 오실 때까지 기다려야 된다라고 하는 것이죠. But until that happens, we have chapters 33 and 34. 근데 그 일이 일어나기 전에 그분이 그 공의로운 지도자가 오기 전에는 33장, 34장이 있습니다. In chapter 33, we have once again a description of God's justice to the land. 33장에 보면은 다시 한번 하나님의 공의가 땅을 향해서 어떠한 변화를 가져다 줄지에 대해서 말씀하고 있습니다. But it begins on a note of encouragement. 예, 그러면서 격려로 시작을 하는 것을 볼 수가 있어요. Isaiah begins chapter 33 with a note of judgment waiting for the Assyrians and the Babylonians. 결국 하나님의 그 심판이 이제 아수르와 더 나아가 바벨론을 향해서 있을 것이다. 그 말씀으로 시작을 합니다. 1절 33장 1절 너 학대를 당하지 아니하고도 학대하며 속이고도 속임을 당하지 아니하는 자여 화 있을진저 너가 학대하기를 그치면 너가 학대를 당할 것이며 너가 속이기를 그치면 사람이 너를 속이리라. As soon as Assyria completed the task for which God called them, they themselves will be judged for going beyond what God called them to do. 하나님께서 이 아수르나 바벨론을 훈계의 어떤 도구로 분명히 부르시고 사용하셨는데 그것이 끝나면은 그 하나님의 심판이 그들에게 임하게 될 것인데 그 이유는 도를 지나쳤다는 것이죠. 하나님께서 여기 정도까지 훈계하도록 하셨다면은 아수르나 바벨론은 그 도를 넘어서서 굉장히 포악하게 했습니다. 거기에 대한 심판을 하실 것이죠. Yet again, another hint of what's going to happen when we get to 36 to 39.
36장에서 39장에 대해서 이제 힌트를 주는 게 바로 지금 1절 말씀입니다. And so, in the midst of this, we have another reference to the remnant in verse 2. 이러한 가운데 다시 한번 남은 자들에 대해서 또한 말씀하고 있습니다. Here in verse 2, we have Isaiah reflecting the prayer of the remnant. 이 남은 자들의 기도, 정말 간절한 기도를 지금 이사야 선지자가 말하고 있습니다. 2절 여호와여 우리에게 은혜를 베푸소서 우리가 주를 앙망하오니 주는 아침마다 우리의 팔이 되시며 환난 때에 우리의 구원이 되소서. How do we know it's the remnant praying here? 남은 자들이 기도하고 있다는 것을 우리가 어떻게 알 수가 있죠? It says, we have waited for you. 여기에 우리가 주를 앙망하오니 라고 말합니다. That's not the language of most of Israel. That's the language of the remnant crying out to God for help and deliverance. 사실 이스라엘 당시의 이스라엘 유대 왕국의 그런 모습은 절대 아니죠. 그러나 그 안에서 너무나도 하나님께서 역사하시기를 개입하시기를 간절히 기도하고 기다리는 자들의 기도입니다. I'm going to skip over from chapter 32 and 33 and go to chapter 34. 33장을 이 정도만 보고 그 다음에 34장을 보도록 하겠습니다. Now we're beginning to wind down his prophecies of doom and judgment, but Isaiah is going to do it one last time before we get to chapter 36. 그래서 지금 계속해서 심판에 대한 이야기가 29장에서 35장까지 드문드문 이제 일어나고 있고 남은 자들에 대한 이야기도 있다고 말씀을 드렸는데 이제 점점 이 심판에 대한 것들이 이제 살살 깔아앉으면서 이제 36장으로 들어가게 되는데 34장을 한번 보겠습니다. Most of the time, Isaiah is alluding to events, people, objects, and nations of his own day. 많은 경우 이사야 선지자는 이 어떤 그림을 묘사하거나 할 때에 당대 본인이 살고 있는 그 당대의 어떤 사건들, 사람들, 백성들, 민족들, 어떤 물건 또는 열방 그 당대의 그런 배경을 두고 많이 이야기를 했어요. Chapters 34 and 35 are a break from that. 근데 34장, 35장은 그 당대에 대해서 말하는 것에서 좀 이제 나옵니다. They are prophetic glimpses into the future, even the distant future. 그러니까 34장, 35장 같은 경우는 먼 훗날, 그러니까 먼 훗날도 되고 이제 어쨌든 미래에 대한 어떤 예언적인 이야기를 하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있어요. And I believe Isaiah is writing these chapters for the purpose of encouraging God's people, especially the remnant. 사실 34장, 이 35장은 이 미래에 대한 이야기를 함으로써 이사야 선지자가 믿는 자들, 남은 자들, 하나님의 백성 그 남은 자들을 격려하기 위해서 이제 미래에 대해서 분명히 이런 일이 일어날 것이다라는 것으로 격려를 하고자 하는 것이죠. These are encouragements to help God's people to have hope to live through the terrible sin and the destruction that awaits them. 예, 그러니까 지금 이 남은 자들이 이 그 훈계를 받는 전체가 훈계를 받기 때문에 이러한 죄악 가운데 있어야만 했고 그리고 이런 훈계도 같이 겪어야만 하는 그런데 소망을 어디에다 둬야 됩니까? 그러니까 소망을 주는 거예요. 격려를 이렇게 해주시는 이유는 이게 다가 아니다라는 것을 알려주시고 이제 앞으로 올 것이 무엇인지 그 소망을 알려주시는 거죠. So I think chapters 34 and 35 bring to a conclusion the section concerning the nations and God's sovereignty over them. 예, 그래서 이 큰 그림으로 봤었을 때 이 34, 35장이 전체 열방을 향한 하나님의 심판과 전체적인 이 심판의 메시지의 이제 끝입니다. 결론이 무엇이냐면은 심판으로 끝이 나는 것이 아니고 이제 소망이 있다라는 거죠. So verses 1 to 4, chapter 34, talk about the universal nature of judgment that's coming. 네, 그래서 1절부터 4절, 34장 1절에서 4절 말씀은 이 심판에 대한 어떤 보편적인 속성에 대해서 말씀해주고 있습니다. It's very similar to chapter 24. 네, 24장과 굉장히 유사한데요.
1절과 2절 열국이여 너희는 나와 들을지어다 민족들이여 귀를 기울일지어다 땅과 땅에 충만한 것 세계와 세계에서 나는 모든 것이여 들을지어다 대저 여호와께서 열방을 향하여 진노하시며 그들의 만군을 향하여 분내사 그들을 진멸하시며 살육 당하게 하셨은즉 This is kind of scary for the world. 정말 세상에 이런 일이 일어날 것은 정말 두려운 일이죠. But it's very encouraging for God's people. 그러나 하나님의 백성, 특히 남은 자들에게 있어서는 굉장히 소망을 가져다주는 말씀입니다. This is a message to the world that's saying, your time is coming. 그러니까 결국 모든 불의 부정부패를 살아내고 있는 열국을 향해서 지금 너네 이게 계속되는 거 아니다. 끝은 올 것이다. 라고 경고하시는 거고요. You think you can do what you want to God's people, and you might look like you're getting away with it. 하나님의 백성에 대해서 마음대로 하고 싶은 대로 지금 막 하는 거 이게 끝이 없을 거라고 생각하지만 그리고 전혀 문제가 없을 거라고 생각하지만 분명히 이것에 대한 결말이 있다라는 것이죠. For the Lord's indignation is against all nations. Your time of judgment is coming. 대저 여호와께서 열방을 향하여 진노하시기 때문에 분명히 그 열방을 향한 심판의 때가 오고 있다는 것입니다. 5절 여호와의 칼이 하늘에서 족하게 마셨은즉 보라 이것이 에돔 위에 내리며 진멸하시기로 한 백성 위에 내려 그를 심판할 것이라. He mentions Edom again as a particular recipient of his judgment. 여기서 지금 에돔이라고 말씀을 하시면서 하나님의 심판을 이제 받게 될 어떤 특정한 그룹이죠. Remember, this is poetry. I don't think he means only Edom. 네, 이것은 시적으로 쓴 것이기 때문에 지금 하나님께서는 에돔만을 두고 이야기를 하는 것이 아니라 전체 열방을 두고 말씀하십니다. But remember, Edom are our brothers in the flesh. They're physically Jacob's twin brother. 네, 근데 한 가지 기억해야 될 것은 에돔은 사실은 친척 관계죠. 왜냐면은 에서지 않습니까? 에서가 야곱의 그것도 쌍둥이 형이에요. And historically, they have treated their twin brother Jacob with such disdain and such lack of judgment. They are going to get God's judgment. 근데 참 에돔은 그 완전 쌍둥이 형이고 친척인데도 불구하고 너무나도 이스라엘을 괴롭히고 이스라엘에게 잘못했기 때문에 그런 의미에서 이제 이 에돔을 말씀하시면서 그 에돔에게는 분명히 결말이 있다라는 것이죠. But God's judgment will go beyond Edom. They're just an example. 근데 하나님의 심판은 에돔에게 있지만 에돔 그 이상으로 계속 될 것입니다. 하나의 예시일 뿐이죠. 에돔은 5장 뒷부분을 보면은 진멸하시기로 한 백성 위에 내려 그를 심판할 것이라 분명히 심판하실 것입니다. That phrase, devoted to destruction, is represented by one word in Hebrew. It's cherem. 이 진멸하시기로 한 이 표현이 히브리어로는 헤렘이라는 단어입니다. In the Torah, it talks about cherem, and we see it practiced in the book of Joshua. 저 헤렘이라는 단어가 이제 성경에서 나오고 있고 그것이 계속적으로 실제로 그것을 이스라엘 백성이 이행하는 경우는 여호수아서에서 볼 수 있습니다. God told Israel and Joshua particularly to treat some enemies like cherem. 하나님께서 분명히 여호수아와 이스라엘 백성에게 어떤 특정한 적에 대해서는 헤렘처럼 다루어야 된다라고 이렇게 정하시는 때가 있습니다. When a city was designated as cherem, nobody survived. 하나님께서 어떤 특정한 도시를 두고 헤렘이라고 하셨을 때는 그 어느 것도 살아남을 수가 없는 거예요. And nobody was able to profit from any of the destruction, any of the goods that were left in the city. 그러니까 어떤 도시를 정복을 하게 되면서 그 약탈을 할 수가 없다는 것이죠. 그 누구도 점령을 정복한 다음에 유익을 얻을 수가 없습니다. 그거는 하나님께서 그렇게 정하셨기 때문에 그러면 안 되는 거예요. That's how all-encompassing and pervasive God's judgment will be upon his enemies.
근데 그 단어를 여기에서 사용하셨다라는 것은 무엇이냐면 하나님의 적에 대해서 하나님을 대적하는 자들 모두에 대해서 하나님께서 헤렘 하나라도 남김없이 완벽하게 진멸하실 것이다라는 것을 굉장히 무섭게 말씀하고 있습니다. But in the midst of judgment, God will demonstrate mercy for his people. 그러나 이러한 어마어마한 심판 가운데 하나님께서는 당신의 백성을 향하여 굉장한 긍휼을 베푸실 것입니다. Verse 8 expresses this. 8절에서 우리가 그것을 볼 수 있는데요. 8절 이것은 여호와께서 보복하시는 날이요 시온의 송사를 위하여 신원하시는 해라. So it says that God has a day of vengeance but a year of recompense. 지금 보면은 8절에서 보복하시는 것은 하루입니다. 날이라고 그러셨죠. 그러나 신원하시는 것은 한 1년이 그러니까 1년이 걸릴 것이다라고 말씀하십니다. A day of vengeance is pretty rough. It's pretty severe judgment. 예, 하나님께서 보복하시는 것은 굉장히 무서울 수밖에 없고 강력할 텐데 날을 내 일어날 것입니다. And even the ungodly of Israel and Judah will be affected by that. 예, 근데 이스라엘과 유다의 굉장히 하나님을 저버린 자들이 분명하게 그 보복하시는 날에 굉장한 영향을 받을 수밖에 없을 것입니다. But contrast that with a year of recompense. 근데 그것과 보복의 날이라는 것과 시온의 송사를 위하여 신원하시는 1년을 한번 비교해 보겠습니다. The word recompense in Hebrew is a word associated with the word shalom. 예, 근데 여기에서 신원이라는 그 단어를 히브리어 단어는 샬롬이라는 단어와 연결이 되어 있어요. But it has a wide range of meanings. 예, 근데 그 뜻이 굉장히 광범위합니다. Perhaps in this context, it could mean paid in full. 예, 이 문맥에서는 신원, 완전히 돌려받는데 완벽하게 돌려받는다라고 생각할 수도 있겠죠. 왜냐하면 샬롬은 온전하다라는 뜻을 갖고 있으니까. Those who did not seek after God will be judged with his vengeance. 예, 하나님을 전혀 추구하지 않은 그렇게 돌아오라고 하셨음에도 불구하고 그러지 않았었을 때는 하나님께서 보복하실 것입니다. And that's going to be bad. 예, 분명히 무서운 날입니다. But for God's people, they will be paid in full for the injustice done to them from the nations. 예, 그러나 하나님의 백성에게 있어서는 열방이 정말 이스라엘을 향해서 했던 불의의 모든 것들에 대해서 분명히 온전하게 온전히 돌려받을 것이다라는 것, 그것을 말씀하고 그 신원하시는 것은 1년이 될 것이다. 보복은 하루, 신원은 1년.